Alright, class 6 we have chapter number 8, body movements. Please look into your books properly. Sit absolutely still. Observe the movements taking place in your body. तो बोलছে একদম still मतलब बिना हिले डुले आप ना नड़ाचड़ा करे बसते बोलছে ना जब बिना हिले डुले बैठोगे आप still you will find that some movements are going inside our body. একটা সবথেকে important movement কি হচ্ছে? What is the movement? The heart is beating, thumping sound of the heart. You can feel the heart beating. Plus your chest will expand and contract because you are breathing. सांस ले रहे हो आप, तो आपका छाती आपका अप डाउन होगा. Like, you must be blinking your eyes time to time. This is also one movement. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. Right? When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Which part? Hands, fingers. Or when you turn and look at your friend, when we are turning and looking, our eyes are moving, our neck is moving, right? Different parts of your body move while you remain at the same place. So, একটাই প্লেসে থেকে আমরা কিন্তু অনেকগুলো পার্টস মুভ করতে পারি, তাই তো? বসে বসে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা অনেকগুলো পার্টস আমাদের মুভ করতে থাকে এবং আমরা মুভ করতে পারি. You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to school compound means school, or go home after school. So हम लोग भी मूव करते हैं, আমরা মুভ করি, ঘরে বাইরে যায়, উপর নিচে যায়, সিঁড়ি উপর নিচে, and lots more, অনেক বাথরুম जाते हैं, so many tasks we do. You walk, run, skip, jump and move from place to place. Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. So this table you need to fill in your book only. যদি কেউ fill up করেছে ভালো, যে করো নাই সেটা পেন্সিল দিয়ে fill up করে আমাকে ছবি পাঠাবে. So here animal name is given, body part used for moving from place to place, and how does the animal move. So two examples are given. Cow, they use legs. আর কি করে চলে? Walk. They generally walk. তারা সুইমও করে না, স্লিদারও করে না. স্নেকে দেওয়া আছে হোল বডি, গোটা বডিটা মুভ করে, তাই না? পুরা বডি মোড়তা উনকা, and it is called slither. বাকি কটা তোমরা নিজে করবে. Next, walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. আরেকটা যদি মুভমেন্ট বলি, hop. বৃষ্টি পড়ছে নাকি? হপিং, তাই তো? হপিংও আছে. হপিং is one type of movement. Kangaroos, rabbits. Now, why are there so many differences in the way that animals move from place to place? কেন এত ডিফারেন্স আছে? কেন so many different types of movement? Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? কেন ফিশ সুইম করে, স্নেক স্লিদার করে, আর রেপটাইলস দিয়ে ক্রল? কেন? আমরা দেখব. Now 8.1 human body and its movements. Let us look closely at some of our own movements to begin with. তো আমরা প্রথমে আমাদের মানুষের মুভমেন্টস থেকে স্টার্ট করব. Do you enjoy doing physical exercise at school? স্কুলে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যেগুলো করি আমরা, সেগুলোকে এনজয় করিস? করি? কেউ করে, কেউ করে না. কেউ বলে যে গেমস খেললে ভালো হয়, কেউ এক্সারসাইজ. আমরা তো স্কুলে ছিলাম যখন বলতো পিট এক্সারসাইজ মানে পিটি. পিটি means physical training. Games are cricket, but exercise is good for our health. Now how do you move your hands and legs while doing different exercises? যখন এক্সারসাইজ করি আমরা কিভাবে নড়াই? উপর নিচে, আগে পিছে. We do different types of exercises. Let us try some of the many movements our body is capable of. তো আমাদের কিছু মুভমেন্টস আমরা করব जो हम लोग कर सकते हैं. কেপেবল মিনস যেগুলো আমরা করতে পারি. সবাই তো সব করতে পারে না, কিন্তু নর্মাল কিছু মুভমেন্টস আমরা সবাই করতে পারি. বাউল অ্যান ইমাজিনারি বল অ্যাট অ্যান ইমাজিনারি উইকেট. তাহলে যে বোল মানে কাটোরি, বাটি.
সেটা একটা বল ধো, ইমাজিন মানে ভেবে নাও বা সোচো কি বল है वो, at an imaginary wicket, সরি এটা ভুল বললাম, গন্ডগোল হলো, बोल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। বলছে আপ মন মে সোচ লো, মনে ভেবে নাও যে তুমি একটা উইকেট ভাবছো, উইকেট আছে সেটার মধ্যে বোলিং করছো, মন মন মে সোচ লো। নাও হাউ ডিড ইউ মুভ ইউর আর্ম, তো আমরা আর্মটা কীভাবে নড়ালাম, তাই তো, এসে বা এসে, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা, ইদার দিস লাইক দিস বা হাত ঘুরিয়ে, দুটোর মধ্যে একটা। নাও ডিড ইউ রোটেট ইট অ্যাট দ্য শোল্ডার ইন আ সার্কুলার মুভমেন্ট, হ্যাঁ যদি এরম করি তাহলে রোটেট করতে হবে, আর যদি এরম করি তাহলে রোটেট করতে হবে না। না ডিড ইউর শোল্ডার অলসো মুভ, ইয়েস শোল্ডারটা মুভ করবে। লাই ডাউন অ্যান্ড রোটেট ইউর লেগ অ্যাট দ্য হিপ, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ে এই যে হিপটা আছে, এই যে দিস জাং জিস বলতে, এটাকে রোটেট করো, একটু রোটেট হবে, ঠিক আছে, ইট উইল রোটেট আ বিট। বেন্ড ইউর আর্ম অ্যাট দ্য এলবো অ্যান্ড দ্য লেগ অ্যাট দ্য নি, দিস ইজ দ্য এলবো, এটা মুভ করো, দিস ইজ দ্য নি, নিটাকে মুভ করো। সব মুভমেন্ট কি একরকম? এর মুভমেন্ট আর পায়ের মুভমেন্ট কিছুটা সিমিলারিটি আছে কিন্তু সেম নয়। Stretch your arm sideways, bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Now which part of your arm did you bend? তো যখন শোল্ডারগুলোকে টাচ করছো, আর্মে কোন পার্টটা বেন্ড হলো? এলবোটা, তাই তো, এলবো ইজ বেন্ডিং, যখন শোল্ডার টাচ করছে আমাদের এলবোটা বেন্ড হচ্ছে। Now straighten your arm and try to bend it downwards. আর্মটা, হাতটা সোজা করে নিয়ে নিচে টাচ করো। আর ইউ এবল টু ডু ইট? কেউ করতে পারবে, কেউ করতে পারবে না, নিচে যখন পাটা সোজা করে উইদাউট বেন্ডিং। somebody does, কেউ কিছুটা পারেও না। ট্রাই টু মুভ দ্য ভেরিয়াস পার্টস অফ ইউর বডি অ্যান্ড রেকর্ড দেয়ার মুভমেন্টস ইন টেবল 8.2। তো এখানে একটা টেবিল দিয়েছে, এটা তোরা বসে বসে করবি। বলছে বডি পার্টস, ইউ ক্যান সি নেক, রিস্ট, finger, knee, ankle, toe, back, head, elbow। তা এটা rotates completely, yes or no? এখানে yes no লিখবে। পুরোপুরি যদি ঘুরে yes লিখবে, পুরোপুরি যে পুরা নি ঘুমতে হয় তো no লিখবে। এমনি নেকটা পুরো ঘোরে না, তাই তো, no। rotates partly বা turns, yes, এখানে partly মানে কিছুটা ঘোরে। বেন্ড হবে নেক, একটু বেন্ড হবে। লিফট, ওপর দিকে ওঠে, ওপর দিকে লিফট মানে ওঠা, এইভাবে করলে তো বলতে পারি যে হ্যাঁ বেন্ড হয়ে গেও, তো লিফট হবে না। ডাজ নট মুভ এট অল, বলছে একদম মুভ করছে না, এটা তো হবে না, তাই না, মুভ করে। যেগুলো পুরোপুরি মুভ করে না ইয়েস লিখবে। সো ইউ উইল অলসো কমপ্লিট দিস টেবল অন ইউর ওন। এটা করবে ভালো, একটু খুব জাম্প করবে, সোচ সমাজ কে, থিঙ্ক অ্যান্ড রাইট, ইয়েস নোই লিখতে হবে খালি। নাও ওয়াই ইজ ইট দ্যাট উই আর এবল টু মুভ আ ফিউ পার্টস of our body easily in various directions and some only in one direction? তা এরকম কেন হয় যে কিছু আমরা এই আরাম থেকে একটা ডাইরেকশনে করি আর কিছু আমরা অনেক ডাইরেকশনে করতে পারি? and why we are unable to move some parts at all? আর কিছু পার্টস আমরা একদম মুভ করতে পারি না, আছে তো কিছু পার্টস যেটা মুভ করতে পারি না। কোন পার্টটা মুভ করতে না একটা বল দেখি? হেডের কোনো পার্টটা তো মুভ হয় না, ইয়েস ফিক্স, হেডের কোনো পার্ট মুভ হয় না। আরও আছে, দেখবো আমরা কিছু তেমনি আপার জ, লোয়ার জ মুভস, নিচেরটা, উপরেরটা তো আপার জ তো মুভ করে না, তাই না, দিস ভূতওয়ালা। So an activity is given, place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Activity 1, place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. So you can see picture is also given, एक scale ऐसे बांध के आप बेंधे नाव दिए। Ask your friend to tie the scale and your arm together, but अपने आप बांध नहीं सकते आप, तो फ्रेंड को बोलो कि बेंधे देते,
Now try to bend your elbow. Are you able to do it? Elbow bend হবে না, তো মাঝখানে চলে এসছে, bend হবে না, তাই না? We cannot. Now, did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together? তা আমরা কোনটা রোটেট করতে পারি যেখানে দুটো বোনস বা পার্ট জয়েন আছে, সেই পার্টগুলো, whether a finger, a wrist, or a elbow, or shoulder, যেখানে জয়েন্ট আছে সেখানেই আমরা মুভ করতে পারি। যেমন এলবো আছে, শোল্ডার আছে, নেক আছে। These places are called joints. এই জায়গাকে বলা হয় joints. Can you name more such joints? If our body has no joints, do you see? আর কিছু কিছু joints আছে, hip, knee joint আছে, hip joint আছে, হিপে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, টোজে আছে, ফিঙ্গারসে আছে, রাইট? Now, if our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? যদি জয়েন্টস যদি একদম না থাকে, একদম सीधा डंडा, पूरा हड्डी सोजा सोजा हड्डी एकदम, पूरा पैर भी सीधा हड्डी, तो क्या होगा? হবে কিছু মুভ করতে পারবো? It is we cannot imagine also, ভাবতেও পারি না আমরা, তাই না? প্লিজ, আমরা ভাবতেও পারবো না। Now, what exactly is joined together at these joints? কি জয়েন্ট থাকে? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. তা বলছে একটু টিপে টিপে দেখো। এখানে টিপলে আমরা দেখতে পারবো, মাথায় টিপলে কিছুই বুঝতে পারবো না, নাকে টিপলেও খুব একটু টিপলে একটু বুঝতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি এখানে হাড় তো নয়, দিজ আর কার্টিলেজ, এগুলো কার্টিলেজ বলা হয়, সফট যেটা থাকে চামড়া ভিতরে। Now, do you get a feel of something hard pressing against your fingers? তো যখন আমরা টাচ করব কিছু হার্ড একটা শক্ত দেখব, কি আছে হার্ড শক্ত জিনিসগুলো? হাড্ডি, বোনস। Now, repeat this activity on the other parts of body. So, অন্য পার্টস ইউজ, কিন্তু সব নাকে কিন্তু নেই, ইয়ার্সে কানে নেই, দিজ আর কার্টিলেজ, এগুলো বোনস নয়, এটা পুরোপুরি বেন্ড করতে পারি আমরা, তাই না? হয়ে গেল তো? और मेरे पास हम अच्छे से बेंड कर देता हूँ। So these hard things are our bones. Bones cannot be bent. Bones cannot be bent. আমরা বেঁকাতে পারি না হাড়গুলোকে, বেন্ট ভলি মানে ভেঙে যাওয়া। So how do we bend our elbow? তাহলে কিন্তু আমরা এলবো গুলো কিভাবে বেন্ড করতে পারি? বোন তো বেন্ড হয় না, বিকজ there are joints. এখানে জয়েন্টস আছে। It is not one long bone from the upper arm to our wrist. বলছে শুধু একটা আপার আর্ম, এই উপরের পার্টটা হচ্ছে শোল্ডার থেকে নিচ, এটা আপার আর্ম, একটা হাড় নয়, there are parts, জয়েন্ট আছে। It is different bones joints together at the elbow. তো আলাদা আলাদা বোনসগুলো এলবোতেই জয়েন্ট হয়ে আছে। Similarly, there are many bones present in each part of the body. এইভাবেই অনেকগুলো বোনসগুলো আলাদা আলাদা জায়গায় জয়েন্ট আছে। We can bend or move our body only at those points where bones meet. তা কোন পার্টসগুলো মুভ করতে পারি? যেখানে বোনসগুলো মিট করে, মিন্স where joints are present, সেগুলোই মুভ করতে পারি। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. এগুলো আমরা দেখব in our next class. Today this much only. Maths করব একটু। Now 8.2 question number 1. Complete the table with the help of these boxes and use decimals to write the number. আমরা বক্স দেখতে পাচ্ছি, বক্সে হেল্প নিয়ে নাম্বারগুলো লিখতে হবে, ঠিক আছে? তা কিভাবে করব আমরা একটু দেখে নিই। These pages you can see some example 4, তারপরেও কিছু আছে, example 5. Now by taking help of these examples তোরা এটা একটু করবি, যদিও this type of questions doesn't come in exam, এগুলো আসে না, তা একটু করে নেওয়া ভালো, জাস্ট ফর নলেজ। তা 1টা তোদের কিন্তু একটু নিজের ভাবার জন্য হোমওয়ার্কটা দিলাম। 2টা বলে দিচ্ছি, রাইট দ্য নাম্বারস গিভেন ইন দ্য ফলোইং প্লেস ভ্যালু টেবল ইন ডেসিমাল ফর্ম। তা নাম্বারসগুলো লিখবো আমরা। না নাম্বার এ, না ডেসিমালটা কোথায় হবে জানিস? কার পরে? এইটা হচ্ছে, এটা ডেসিমাল, টেন্সে আগে হচ্ছে ডেসিমাল, তার মানে এই 00 তো মিনিংলেস, এটা কি হবে? 3.250, তাই তো? 3.250।
নাম্বার ডিটা কি হবে 211 পয়েন্ট, এইটা হচ্ছে পয়েন্ট, এই লাইনটা হচ্ছে এখানে লাস্ট টেন্সে আগে পর্যন্ত হচ্ছে পয়েন্ট, সো 211.902, 211.902 পয়েন্টের পর কিন্তু আমরা একটা একটা ডিজিট করে বলি আমরা 0.902, 0.902 নাই, পয়েন্টকে আগে থাক, পয়েন্টে এগু পর্যন্ত আমরা যেরকমভাবে লিখি 211, হ্যাঁ এখানে আবার 30, 30.025, ক্লিয়ার? তো এটা এইভাবে লিখে নিবি তোরা, এটা বুকই করে নিস, হ্যাঁ। নেক্সট নাম্বার 3, রাইট দ্য ফলোইং डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। এটার জন্য সেম কোশ্চেন 2 যে টেবলটা আছে ऐसा टेबल पहले ही बनाया हुआ आपने, এরকম একটা টেবিল বানাবে দিয়ে ABCDE নাম্বারসগুলো বসিয়ে দেবে, ক্লিয়ার একদম? এটা এখন দেখাবি তোরা। নেক্সট নাম্বার 4, রাইট ইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাজ ডেসিমালস। 20 + 9 29, পয়েন্ট 4 টেন্সে আছে, 0.4 আর 1টা 100 সে আছে, সো 0.41 দেখে নেবে যদি কোনো প্লেসটা না থাকে, যেমন এখানে দেখো ডিটা একটু বুঝে নাও, ডি আর ইটা বুঝে নাও, এই যেমন ডিটা আছে এখানে 100 প্লেসটা নাই, তাহলে এটা ডিটা কি হবে, ডিটা 23 টেন্স আছে, তাই পয়েন্ট হয়ে গেল 2টা টেন্স প্লেসে, তো 0.2, তারপরে 100 প্লেসটা কিন্তু নেই, 100 প্লেসটা নেই, 100 প্লেসে যাক আমরা 0 বসিয়ে দেবো, আর 1000 প্লেসে কি আছে 6 আছে, 1000 প্লেসে 6। সিমিলারলি যদি আমরা ইটা করি, ইটা যদি করি ডাব্বু বল 725, so 725.09 टेंस नहीं है, देखो এটা মধ্যে টেন্স নেই, 100 আছে ডাইরেক্ট, তো টেন্সের জায়গায় 0 পুট করো, যে প্লেসে হবে না সেই প্লেসটা আমরা 0 পুট করে দেবো, ক্লিয়ার? আচ্ছা নাম্বার 5, রাইট ইচ অফ দ্য ফলোইং ডেসিমালস ইন ওয়ার্ড, স্পেলিং সে লিখবে, কৌশিক কি হবে এটা 0.03, ডাব্বু এটা কি হবে 1.20, আমান 108.56, 108.56, কৌশিক এটা 10.07, डब्बू ये 0.032, 32, मैंने बोल दिया बार बार कि पॉइंट के बाद सब अलग अलग। अमन ये 5008, रॉन्ग, 5.008, 5008 नहीं 5.008, যেখানে পয়েন্ট আছে পয়েন্ট। আচ্ছা নাম্বার 6, বিটুইন উইচ টু নাম্বারস ইন টেন্স প্লেস অন দ্য নাম্বার লাইন ডাজ ইচ অফ দ্য গিভেন নাম্বারস লাই। তা বলছে এটা আমি পরে বোঝাচ্ছি, 7টা কালকে বুঝিয়েছি, তোমরা এখন এই 2 3 4 5টা করো, 2 থেকে 5 পর্যন্ত, সেট ডাউন।